नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 26 तारिख मंगलवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउ जिल्लार ई खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर ओडिया आदिवासी झियो को मिलिबो पायलट ट्रेनिंग। एबे कैडेट पायलट प्रोग्राम रे ओडिया आदिवासी झियो मानको पायलट हेबा पई दियाजिबो स्वतंत्र ट्रेनिंग। पूर्वांचल बेसामरिक विमान परिवहन सम्मेलन रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसंती। बीएमएन अधीन रे कैडेट पायलट प्रोग्राम आरंभ हेबो, जेउथिरे आदिवासी झियो मानको पायलट हेबा पई ट्रेनिंग मिलिबो। ढेंकानाल बिरासोक रे हेबो विश्वस्तरीय विमान प्रशिक्षण केंद्र। भुवनेश्वर विमान बंदर रे आधुनिक एमआरओ सुविधा स्थापन हेबो। परवर्ती खबर ओडिसा रे समवाय विकास केंद्र पई सरकारक पाखरे विभिन्न प्रस्ताव रखिले मुख्यमंत्री। लोकसभा भवन रे केंद्र समवाय राष्ट्रमंत्री मुरलीधर मोहल मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटिचंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री केंद्र समवाय राष्ट्रमंत्री ओडिशा रे समवाय क्षेत्रर अभिवृद्धि विषय रे आलोचना करछंती। एही बैठक रे राज्य रे समवाय क्षेत्रर अग्रगति पई राज्य सरकारक पक्षरु निया जायतिबा विभिन्न पदक्षेप संपर्क रे आलोचना होइतिला। एथि सहित समवाय क्षेत्र रे हासिल करा जायतिबा सफलता गुड़िक मध्य केंद्र मंत्री को अवगत करा जायतिला। परवर्ती खबर भूमिहीन को खोजी खोजी पट्टा देबे तहसीलदार। राज्य रे रहिबेनी भूमिहीन। राज्य रे थिबा भूमिहीन मानको खोजी खोजी पट्टा देबे तहसीलदार। आसंता वर्ष अगस्ट सुधा जिलार जमीन मानको खोजी खोजी पट्टा जोगाई देबे राजस्व विभाग। केवल गरीब भूमिहीन नुहे स्कूल गुड़िक मध्य जमी पट्टा जोगाई दिया जिवो। स्कूल को जाई प्रधान शिक्षकों को पट्टा देबे तहसीलदार। गोटे वर्ष भितर विभिन्न शिक्षानुष्ठान को 22,000 जमी पट्टा प्रदान करा जायछि। शिक्षानुष्ठान को जंगल किसम जमी मध्य पट्टा कर दिया जिवो बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। शिक्षानुष्ठान को जंगल किसम जमी मध्य पट्टा कर दिया जिवो बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडीर शहीद मीनार ठारे शहीद दिवस पालन अवसर रे घोषणा करिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर राज्य रे बन्या स्थिति ने राजस्व मंत्री प्रतिक्रिया। बन्या पानी छाड़िले मिलिबो क्षतिपूरण। लघुचाप जनित लगाण वर्षा जोगु उत्तर ओडिशा रे बन्या स्थिति सृष्टि होईछि। विपद संकेत उपरे सुवर्ण रेखा बैतरणी नदी जल प्रभावित होउतिबा बेले जलका जलस्तर बढ़ुछि। राज्य रे बन्या स्थिति को नजर रखी राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया दैछंती। से कहिसंती ब्राह्मणी सतर्क संकेत उपरे आखुआपदारे बैतरणी स्थिर अछि। राजगढ़ माथानी रे सुवर्णरेखा सामान्य विपद संकेत उपरे अछि। जाजपुर रे सर्वाधिक 46 गाँ 14 पंचायत प्रभावित होईछि। तेणु स्थिति को नजर रखी समस्त सेवा जोगाइबा पई जिलापाल मानकु निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर ड्रीम 11 और बीसीसीआई संपर्क रे पड़िला पूर्णछेद। बिना स्पॉन्सर्स रे एशिया कप खेलिबो टीम इंडिया। टीम इंडिया और ड्रीम 11 रो संपर्क रे पड़िला पूर्णछेद। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 मध्य 2 वर्ष अधिक समय धरी चली आसिथिबा प्रायोजक चुक्तिनामा समाप्त होईछि। बोर्ड रो सचिव देवजीत सैकिया सोमवार एहार सूचना दैछंती। बोर्ड एबे नुआ प्रयोजक संधान रे रहिछि। संसद रे ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 गृहीत हेबा एवं राष्ट्रपति मंजूरी पाइबा परे बीसीसीआई एही पदक्षेप नेछि। एही विधेयक आईन रूप नेबा परे ड्रीम 11 निजर समस्त ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट को बंद कर देछि। परवर्ती खबर यात्री पई खुशी खबर। पाटना पुरी को संजोग करिबो साप्ताहिक पूजा स्वतंत्र ट्रेन। आसंता पार्वण ऋतु रे यात्री संख्या वृद्धि को परिचालना करिबा एवं उन्नत यात्रा सुविधा प्रदान करिबा पई भारतीय रेलवाई पाटना एवं पुरी मध्य साप्ताहिक पूजा स्वतंत्र ट्रेन सेवा परिचालना करिबा पई निष्पत्ति नेछि। 28 अगस्ट 2025 रु 25 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रति गुरुवार चलाचल करिबो ट्रेन। पुरी रु 29 अगस्ट 2025 रु 26 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रति शुक्रवार चलाचल करिबो ट्रेन। परवर्ती खबर सार्वजनीन हेबनी प्रधानमंत्री को डिग्री। सोमवार दिन दिल्ली हाईकोर्ट तांको राय देबा समय कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी स्नातक डिग्री रो विवरणी सार्वजनीन करबाको दिल्ली विश्वविद्यालय बाध्य नुहे। डिग्री प्रकाश करबा पई केंद्रीय सूचना कमिशनर को निर्देश को कोर्ट खारज कर दैछंती। परवर्ती खबर पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथ को 8 लेन करा जिवो। राज्यर प्रमुख पर्यटन स्थल गुड़िक संजोग करथिबा सब रास्ता संप्रसारण हेबो। पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथ को 8 लेन करा जिवो। एथिपई केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया जिवो बोली कहिसंती आईन पूर्त अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। एथिपई नीतिगत भाव में निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। पुरी कोणार्क पुरी सातपड़ा एवं पिपिली कोणार्क राजपथ 4 लेन विशिष्ट करा जिवो। सेहिपरि राज्य रे थिबा 20 कोटी रु अधिक होटेल गुड़िकरे मदबार खोलिबा पई अनुमति दिया जिवो बोली से सूचना दैछंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र हेली टैक्सी योजना।
ଶସ୍ତାରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଜନା। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ହେଲି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡି ପାରିବେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଚିଲିକା, ତରାତାରିଣୀ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଯାଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କହିଲେ ଏସ୍ପି। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସାନିଧ୍ୟ ନେଲେ ଏସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ ନୂଆ ଏସ୍ପି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀର ନୂଆ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ନୂଆ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଟୁରିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଅଫିସ ଖୋଲିବ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି। ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିର ମୂଳ ସଂସ୍ଥା ଓପେନ ଏଆଇ ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ ଲିଡ୍ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଲାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଶିଲାଦିତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମେଟାର ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମେଟା ଏଆଇ ଏବଂ ଫେସବୁକର ମାର୍କେଟିଂ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ। ଶିଲାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନୋକିଆ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ମେଟା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ 16 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ସାର ବିକିଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଣିକି ନକଲି ସାର ବିକିଲେ ହେବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ସାର ବିକ୍ରି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ନକଲି ସାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସାର ଅଭାବ ବେଳେ ନକଲି ସାର ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାଦନ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଦାଦନ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଏକ୍ସନ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍। କାହିଁକି ସେମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାରଣ ଖୋଳାଯାଇ ନିରାକରଣ ବାହାର ହେବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଦାଦନ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦେବାରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଦାଦନ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷକରେ ନୂଆପଡା ହେବ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା କଲା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 8,50,983 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 17,50,462 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଫାଇଦା ନ ନେବାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଇକେଓସି ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାରୁ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରା ଏବେ ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ DMRC ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ପରେ ମେଟ୍ରୋ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା 25 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୈନିକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। DMRC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଦୂରତାକୁ ଆଧାର କରି 1 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ନବୀନ ନିବାସରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭପତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିକଟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅମଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଚିଠି। ପୁଣି ଅମଲାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନାଲି ଆଖି। ଧାରଣାରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ। ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘ। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଟିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଜେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ। ଗତ ବୁଧବାର ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡୋ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜେଡ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାରିତ ହେଲା 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗର 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଛି ପାରିତ। ଏହା ସହ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଓ ଏହି ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ। ଲୋକସଭା ଆୟୋଗର 3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ଦେଶ ବିକଶିତ ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 5400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ସେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ପଶୁପାଳକ କୃଷକ ବିଶେଷ କରି ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ସୁଫଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ବେଆଇନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ରୋକିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା 2025 ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତଥା ଅଦ୍ୟାବଧି ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଜଳାବତରଣ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ହିମଗିରି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର 2ଟି ଆଧୁନିକ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉଦୟଗିରି F-35 ଏବଂ ହିମଗିରି F-34 ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ। ଏହି 2ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଜଳାବତରଣ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ 2ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାହାଜ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 2ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଏକକାଳୀନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାବତରଣ କରାଯାଉଛି।